Hi, good morning everyone. I am Savitri here, your physics teacher. Okay, I have come here to explain few problems and then rotational dynamics we are going to explain. We are going to discuss today and hope you are watching the old videos. So if you watch all those videos, you will have clear idea about all 11th standard topics. So please watch all those videos and subscribe all those videos so that as soon as uploaded, you will be getting the videos. Yes, so good morning to everyone. So let us take today's session. So example 5.16. So moment of inertia based problem. Hope you all understood the topic taught yesterday, that is parallel axis theorem and perpendicular axis theorem. So based on that, we are going to discuss problems today. Yes. So example 5.16. So what's the question now? Find the moment of inertia of the disk. So immediately you must remember the formula. Moment of inertia of the disk. Okay. So moment of inertia of the disk of mass m is given, then 3 kg, and radius is given 50 centimeter, capital R is given 50 centimeter. About the following axis, because if you change the axis of rotation, moment of inertia changes, we all know. Okay, so that is why we have derived the two theorems, parallel axis theorem and perpendicular axis theorem. Yes, clear? So moment of inertia of a body changes with respect to axis of rotation. சரியா? அப்ப ரெண்டு ஆக்சிஸ் கொடுத்திருக்கு. So 3 different axes கொடுத்திருக்கு. அதை வச்சு நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் என்ன கொடுத்திருக்கு? ஆக்சிஸ் passing through the center and perpendicular to the plane of the disk. இந்த ஆக்சிஸை வச்சு நம்ம moment of inertia கால்குலேட் பண்ணணும். Moment of inertia of the disk of mass 3 kg and radius 50 cm calculate பண்ணணும். எந்த ஆக்சிஸை வச்சு? ஃபர்ஸ்ட் ஆக்சிஸ் passing through the center and perpendicular to the disk. Okay, so இதான் டிஸ்க்னு வச்சுக்கலாம். So this is the disk. Okay, so axis passing through the disk, இந்த disk வழியா பாஸ் ஆகணும் and diskக்கு perpendicular இருக்கணும், இப்படி இருக்கணும். So moment of inertia of the disk, okay, passing through the center, about an axis, passing through the center and perpendicular to the disk. அதை calculate பண்ணணும் first. Second என்ன கொடுத்திருக்கு? Axis touching the edge. Okay, அந்த diskோட சைடுல, இதான் டிஸ்க்னு வச்சுக்கலாம். So the diskோட சைடு, இதுதான் touching line. Okay, so tangent. So axis touching the disk. அது எப்படி calculate பண்றது? So moment of inertia of the disk about the axis touching the edge and perpendicular to the plane of the disk. So diskக்கு perpendicular இருக்கணும், அந்த plane of the diskக்கு perpendicular இருக்கணும், but அந்த diskோட edge touch பண்ணணும். So இதான் diskனு வச்சுக்கலாம். Okay, so the diskோட edge இப்படி touch பண்ணணும் and then இந்த diskக்கு perpendicular இருக்கணும், planeக்கு perpendicular இருக்கணும். சரியா? முதல்ல என்னது? Axis passing through the center of mass. Okay, center வழியா பாஸ் ஆகணும். Okay, so center வழியா பாஸ் ஆகணும், perpendicular இருக்கணும். First question. Second question என்னது? diskக்கு end touch பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் perpendicular-ஆவும் இருக்கணும். சரியா? And third one, axis passing through the center, lying on the plane. அதேதான் center தான், but lying on the plane. Okay, இதான் வந்து diskனு வச்சுக்கலாம். Okay, axis passing through the center. center வழியா பாஸ் ஆகணும், but plane மேல இருக்கணும், இப்படி இருக்கணும். முதல்ல எப்படி இருந்தது? இப்படி இருந்தது. Okay, இப்போ plane மேல இந்த மாதிரி இருக்கணும். Okay, அல்லது இந்த மாதிரி இருக்கலாம், எப்படி வேணா இருக்கலாம். Axis passing through the center, அந்த center வழியா பாஸ் ஆகணும் இந்த லைன், பட் எப்படி இருக்கணும்? on the plane. இதான் on the plane, இது perpendicular to the plane. புரியுதா? ஸோ இது வந்து பிளேனுக்கு பர்பெண்டிகுலர், இது வந்து on the plane. Can you follow? ஸோ இப்போ என்னென்ன ஆக்சஸ் வச்சு கால்குலேட் பண்ணணும்? ஸோ ஆக்சஸ் பாசிங் த்ரூ த சென்டர், சென்டர் வழியாக பாஸ் ஆகணும், அந்த டிஸ்க்கு பர்பெண்டிகுலராக இருக்கணும், அது ஒரு கேஸ். செகண்ட் கேஸ் என்னது? ஆக்சஸ் டச்சிங் தி எட்ஜ், அந்த டிஸ்கோட எட்ஜில் டான்ஜென்ட் மாதிரி. ஓகே, ஸோ இதான் அது டிஸ்க்னு வச்சுக்கலாம். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த டிஸ்க் நவ். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் தி டிஸ்க். ஸோ இந்த டிஸ்க்கு பர்பெண்டிகுலராக இருக்கணும், பாசிங் த்ரூ த சென்டர் ஃபர்ஸ்ட். செகண்ட் ஒன் பர்பெண்டிகுலராக இருக்கணும் அண்ட் இதை டச் பண்ணணும், இதை. ஓகே, இந்த டிஸ்கோட எட்ஜை டச் பண்ணணும், டான்ஜென்ஷியலாக இருக்கணும். ஓகே, தேர்டு ஒன் என்னது? ஆக்சஸ் பாசிங் த்ரூ தி சென்டர் பட் parallel டு த பிளேன், இந்த மாதிரி இருக்கணும். எஸ், இதான் மூணு ஆக்சஸ். இந்த மூணு ஆக்சஸை வச்சு நம்ம மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஆஃப் த டிஸ்க் கால்குலேட் பண்ண போகிறோம்.
Yes, can you follow? So we are going to calculate now moment of inertia of the disk. Okay, so how to calculate the moment of inertia of the disk about these three axes. Okay, now first one, so mass is given as 3 kg, m is given as 3 kg, radius is given as 50 centimeter. முதல்ல சென்டிமீட்டர் மீட்டரா கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும். இந்த 50 சென்டிமீட்டர் 50 into 10 power minus 2 மீட்டர். Okay, 50 into 10 power minus 2 is 0.5 meter. இப்போ radius தெரியும் 0.5 meter, mass தெரியும் 3 kg. Moment of inertia calculate பண்ணணும். If we know the formula, we can calculate the moment of inertia easily. இப்போ axis அல்லது இதான் வந்து disk. Okay, என்ன axis வச்சு first one? Moment of inertia of the disk about the axis. எப்படி இருக்கணும் அந்த axis? diskக்கு perpendicular-ஆ இருக்கணும், center வழியா பாஸ் ஆகணும். இதான் center. Okay, so center வழியா பாஸ் ஆகுது, diskக்கு perpendicular-ஆ இருக்கு. Yes, this axis. Yes, can you follow? So about this axis we are going to calculate moment of inertia. Okay, உனக்கே formula தெரியும். Moment of inertia of the disk about an axis passing through the center, formula is half mr square. This is the formula. Okay, half mr square. There is a tabulation given in your book. Okay, so 2 pages turn பண்ணி பாரு, ஒரு பெரிய tabulation கொடுத்திருக்கு. அந்த tabulationல moment of inertia of all the object கொடுத்திருக்கு about the axis perpendicular to the plane passing through the center of gravity and parallel. Okay, எல்லாத்துக்கும் வந்து என்ன கொடுத்திருக்கு, formula கொடுத்திருக்கு. அந்த formulaவை you must remember. Okay, turn the pages of a book. Okay, after 2 pages you have got a big tabular column. So in the tabular column all those values are given, all those formulas are given. Okay, so இது என்னது, இது moment of, இதுக்கு என்ன formula? Moment of inertia of the disk. Okay, எந்த axis பொறுத்து? axis center வழியா பாஸ் ஆகணும், diskக்கு perpendicular-ஆ இருக்கணும். So இந்த axis center வழியா பாஸ் ஆகுது, diskக்கு perpendicular. formula என்னது? half mr square. formula தெரிஞ்சா very simple இந்த sum. சரியா? half mr square. So m தெரியுமா? m வந்து 3 kg. r தெரியுமா? r வந்து 50 சென்டிமீட்டர்னு கொடுத்திருந்தது, அத மீட்டரா கன்வெர்ட் பண்ணியாச்சு 0.5 மீட்டர். So half into mass is 3, r is 0.5, r ஸ்கொயர்ங்கிறதுனால 0.5 whole square. சரியா? இப்போ 1/2 எப்படி எழுதிக்கலாம்? 0.5 னு எழுதிக்கலாம். So 1/2 can be written as 0.5. Okay, so now this 1/2 is written as 0.5 and then into 3, okay, into 0.5 whole square. 0.5 into 0.5 multiply பண்ணா என்னது? 0.375 kilogram, okay, meter square. Yes, so mass ஓட unit வந்து kilogram, distance r square, unit வந்து meter square. So kilogram meter square. Yes, clear? So இப்போ formula தெரிஞ்சா easy தானே? So என்ன formula? Moment of inertia of a disk. Okay, என்ன shape அது? Disk அது. Okay, moment of inertia of the disk. Okay, about what axis? About the axis passing through the center and perpendicular to the disk. Okay, so அதுக்கு என்ன formula? half m r square. m கொடுத்திருக்கு, r கொடுத்திருக்கு. r வந்து சென்டிமீட்டர்ல கொடுத்ததை நீ மீட்டரா கன்வெர்ட் பண்ணி போடணும். அவ்வளவுதான்ப்பா. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இப்போ இது ஓவர். இப்போ செகண்ட் சப்டிவிஷன். இப்போ செகண்ட் சப்டிவிஷன் என்ன கொடுத்துருக்கு பாரு? மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா அபவுட் அன் ஆக்சிஸ் டச்சிங் தி எட்ஜ். பாரு, எட்ஜை டச் பண்ணுற லைன். ஓகே, ஆனால் பர்பெண்டிகுலர் டு த பிளேனாக இருக்கணும். இந்த பிளேன் இதான் வந்து பிளேன், டிஸ்கோட பிளேன். எது வந்து டிஸ்கோட பிளேன்? ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு பிளேன் ஆஃப் த டிஸ்க். இந்த பார்ட் ஃபுல்லாக, இது ஃபுல்லாக வந்து பிளேன் அப்படின்னு சொல்லணும். ஓகே, இந்த பிளேனுக்கு பெர்பெண்டிகுலரா இருக்கணும், பட் எட்ஜை டச் பண்ணணும். ஸோ எந்த ஆக்சிஸ் வச்சு கண்டுபிடிக்கணும்? மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஆஃப் அ டிஸ்க் அபவுட் திஸ் ஆக்சிஸ். இந்த ஆக்சிஸ் என்ன சொல்றேன்? அபவுட் தி ஆக்சிஸ் டச்சிங் தி எட்ஜ். டிஸ்கோட எட்ஜ், எண்டை டச் பண்ணுது. மோரோவர் எப்படி இருக்கு? டிஸ்கோட பிளேனுக்கு பர்பெண்டிகுலரா இருக்கு. ஸோ இந்த ஆக்சிஸ் வச்சு மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா என்ன அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ணணும். நமக்கு எப்பவுமே ஒரு மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஆஃப் அ டிஸ்க் அபவுட் ஆக்சிஸ் சென்டர் வழியா பாஸ் ஆறதை தவிர வேற எந்த ஆக்சிஸ் ஆவது கேட்டிருந்ததுன்னா, சென்டர் வழியா பாஸ் ஆற ஆக்சிஸை தவிர வேற ஏதாவது ஆக்சிஸ் கேட்டா நீ வந்து என்ன யூஸ் பண்ணணும்னா, parallel axis தியரம் வந்து கட்டாயம் யூஸ் பண்ணி ஆகணும். இஃப் த டூ லைன்ஸ் ஆர் parallel. ஓகே, parallel axis தியரம் கட்டாயம் யூஸ் பண்ணி ஆகணும். ஓகே, ஸோ சென்டர் வழியா பாஸ் ஆகுதுன்னா ஓகே half mr ஸ்கொயர் ஃபார்முலா இருக்கு. இந்த சென்டர் வழியா பாஸ் ஆகிற ஆக்சிஸை தவிர நமக்கு என்ன ஆக்சிஸ் கேட்டிருக்கு? இப்போ ஓகே, இந்த எட்ஜ் வழியா பாஸ் ஆகிற ஆக்சிஸை பொறுத்து நமக்கு கேட்டிருக்கு.
அந்த ஆக்சஸ் எப்படி பாஸ் ஆகுது? எட்ஜ் வழியாக பாஸ் ஆகுது, எட்ஜை டச் பண்ணி பாஸ் ஆகுது. அந்த ஆக்சஸ் பொறுத்து மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா நமக்கு கேட்டாங்கன்னா கட்டாயம் நீ என்ன செய்யணும்னா parallel access theorem யூஸ் பண்ணி ஆகணும். ஓகே, ஸோ அப்போ என்னது இன்னொரு ஆக்சஸ் என்னது? ஒரு ஆக்சஸ் சென்டர் வழியாக பாஸ் ஆகிற ஆக்சஸ், அதை கட்டாயம் எடுத்துகிட்டே ஆகணும். சென்டர் வழியாக பாஸ் ஆகிற ஆக்சஸை கட்டாயம் நீ சூஸ் பண்ணி ஆகணும். அதை தவிர என்னது இன்னொரு ஆக்சஸ். ஸோ அப்போ என்னது ரெண்டு எப்படி இருக்குது? நமக்கு பேரலாக இருக்குது. அதனால we must use parallel access theorem here. Yes, can you follow? So, moment of inertia of a body about the axis passing through the center perpendicular to the plane na problem illa. ஏன்னா சென்டர் வழியா அது பாஸ் ஆகுது. அதனால ஃபார்முலா டைரக்ட் ஃபார்முலா half mr² யூஸ் பண்ணிட்டேன். இப்போ என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? moment of inertia of a disc about the axis, okay, touching the edge, okay, and perpendicular to the plane. அப்ப the edge வந்து டச் பண்ற ஆக்சிஸ் நான் கட்டாயம் நீ இன்னொரு ஆக்சிஸ் சூஸ் பண்ணணும். அந்த ஆக்சிஸ் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி வழியா கட்டாயம் பாஸ் பண்ணியே ஆகணும். அந்த மாதிரி ஆக்சிஸை சூஸ் பண்ணியே ஆகணும். சரியா? ஓகே, அப்ப நீ என்ன யூஸ் பண்ணணும்? இங்க parallel access theorem யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, நமக்கு parallel access theorem ஃபார்முலா தெரியும், ஏற்கனவே ப்ரூவ் பண்ணி வச்சிருக்கோம். I = IC + MD². இதான் வந்து ஃபார்முலா. ஓகே, ஐசிங்கிறது என்னது? மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஆஃப் த டிஸ்க் அபவுட் தி ஆக்சிஸ் பாசிங் த்ரூ த சென்டர் அண்ட் பெர்பெண்டிகுலர் டு த டிஸ்க். ஐசிங்கிறது என்னது? இந்த ஐசிங்கிறது இந்த ஆக்சிஸை பொறுத்து மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா. அந்த ஆக்சஸ் எப்படிப்பட்ட ஆக்சஸ்? சென்டர் ஆஃப் மாஸ் வழியா பாஸ் ஆகுது, டிஸ்க்கு பெர்பெண்டிகுலரா இருக்கு. போன கேஸ்ல தான் பார்த்தோம் அதோட மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா. அதோட ஃபார்முலா என்ன? half mr². ஐசியோட ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும். வாட் இஸ் ஐசி? மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஆஃப் அ டிஸ்க் அபவுட் தி ஆக்சிஸ் பாசிங் த்ரூ தி சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இஸ் half mr². நமக்கு தெரியும். ஸோ half mr² எடுத்தாச்சு. சரியா? அடுத்து இங்க வந்து டிங்கிறது என்னது? இங்க எம்ங்கிறது மாஸ் ஆஃப் த டிஸ்க், டிங்கிறது என்னது? டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டூ parallel ஆக்சஸ். ரெண்டு ஆக்சஸ்க்கு நடுவில் உள்ள டிஸ்டன்ஸ். சரியா? ஓகே, ரெண்டு ஆக்சஸ் நடுவில் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் என்னது? இந்த ஆக்சஸ்க்கும் இந்த ஆக்சஸ்க்கும் நடுவில் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் என்னது? நத்திங் பட் ரேடியஸ் ஆர். அப்ப டிங்கிறது என்ன? இங்க டிங்கிறது ஆர். ஆர் எல் கிளியர்? புரியுதா? ஸோ சென்டர் ஆஃப் மாஸ் வழியா பாஸ் ஆகிற ஆக்சஸை தவிர வேற ஆக்சஸை பொறுத்து ஓகே உனக்கு மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா கண்டுபிடிக்க சொன்னால் ஒன்று parallel access theorem யூஸ் பண்ணணும், அல்லது பர்பெண்டிகுலர் access theorem யூஸ் பண்ணணும். அது பர்பெண்டிகுலராக இருந்தால் பர்பெண்டிகுலர் access theorem, parallel இருந்தால் parallel access theorem யூஸ் பண்ணிக்கணும். ஸோ இங்கே நம்ம parallel access theorem யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ ஒரு ஆக்சஸ் வந்து மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஆஃப் அ பாடி அபவுட் தி ஆக்சஸ் பாசிங் த்ரூ த சென்டர் அண்ட் பர்பெண்டிகுலர் டு த டிஸ்க். அதுக்கான ஃபார்முலா நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும். தட் இஸ் ஐசி. ஐசி = half mr². ஓகே, பிளஸ் ஃபார்முலா என்னது? MD². இதான் வந்து parallel access theorem ஃபார்முலா. எம்ங்கிறது என்னது? மாஸ் ஆஃப் த டிஸ்க். டிங்கிறது என்னது? டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டூ parallel ஆக்சஸ். புரியுதா எல்லாருக்கும்? ஓகே, ஸோ நவ் வி ஆர் கோயிங் டு கால்குலேட் தி மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஆஃப் த டிஸ்க். ஸோ அந்த டிஸ்க்கு கால்குலேட் பண்ணணும். அதுக்கு என்ன செய்யணும்? ரெண்டு ஆக்சஸ் சூஸ் பண்ணிட்டோம். ஒன்று வந்து பாசிங் த்ரூ சென்டர் அண்ட் பர்பெண்டிகுலர் டு த டிஸ்க். அதுக்கு ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும், half mr². இன்னொன்று வந்து parallel ஆக்சஸ், அதோட டிஸ்டன்ஸ் என்னது? ஆர். ஸோ MD² ஃபார்முலா. ஸோ வாட் இஸ் த ஃபார்முலா? I = IC + MD². IC is half mr². Here D is nothing but R. சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கலாமா? ஸோ அப்போ என்ன கிடைக்கும் நமக்கு? So what is the formula? So moment of inertia of the disc about the axis passing through the, okay, so that is edge of the disc is I is = half mr² plus mr². Formula another IC plus I is equal to, okay, formula is I = IC plus MD². This is the general formula parallel access theorem. இங்க IC ங்கிறது half mr², okay, plus m into இங்க d ங்கிறது r, so mr². d க்கு பதிலா r substitute பண்ணா mr². So what is the formula? half mr² plus mr². okay, so இப்போ LCM உடைய mr² காமன் ஆயிடு. so mr² காமன் எடுத்தா என்ன கிடைக்கும் நமக்கு? ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம்ல half இருக்கு, செகண்ட் டேர்ம்ல 1 இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம்ல half இருக்கு நமக்கு, செகண்ட் டேர்ம்ல 1 இருக்கு. mr² காமன் எடுத்தா இப்போ இதுக்கு LCM எடுத்துடலாமா? so LCM எடுத்தீங்கன்னா என்ன கிடைக்கும்? mr² into 1 plus half 1 and a half, 1 and a half na 3/2. சரியா? so LCM எடுத்தீங்கன்னா 2 into 1 is 2, so 1 plus 2/2 கிடைக்கும். அப்ப 3/2 கிடைக்கும். Can you follow? so what is the moment of inertia now? 3/2 mr². formula கிடைச்சாச்சு நமக்கு. சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கலாமா? m தெரியும், r தெரியும்.
substitute பண்ணு. So அப்ப 3/2 into m is 3 kg, r is 0.5. So 0.5 whole square. So 3/2ங்கிறது 1.5, 1.5 into 3 into 0.5 into 0.5. Okay, multiply பண்ணா நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்குது? 1.125 kilogram meter square. சரியா? இதானது moment of inertia of a disc about the axis, okay, passing through the edge and perpendicular to the plane. இதானது இந்த axis பொறுத்து moment of inertia. புரியுதா? ஓகே, புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் பாரு, third case. What is the third case? Moment of inertia about the axis passing through the center and lying on the plane of the disc. Lying on the plane. பாரு, so lying on the plane na அந்த plane மேல இருக்கணும் அந்த இது. Okay, so lying on the plane of the disc. Okay, so அப்ப என்னது? இது வந்து ஒரு axis, that is x dash. இது ஒரு axis. அடுத்து another axis y dash. This is y dash. Another axis is passing through the center and perpendicular to the plane z dash. நான் எப்பவும் சொல்லியிருக்கேன், மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா கால்குலேட் பண்ணணும்னாலே ஒரு ஆக்சஸ் எப்படி இருக்கணும்? பாசிங் த்ரூ த சென்டர் பர்பெண்டிகுலர் டு த பிளேனா இருக்கணும் ஒரு ஆக்சஸ். ஸோ வந்து இசட் ஆக்சஸ் இருக்குல்ல, இசட் டேஷ் அப்படிங்கிறது ஓகே, ஆக்சஸ் பாசிங் த்ரூ தி சென்டர் அண்ட் பர்பெண்டிகுலர் டு த பிளேன். மிச்ச ரெண்டு ஆக்சஸ் என்னது? ஒரு ஆக்சஸ் வந்து xx டேஷ், அந்த டிஸ்க்கு மேலே இப்படி இருக்கணும், டிஸ்க்கு பர்பெண்டிகுலர் கிடையாது, டிஸ்க்கு மேலே டிஸ்கோட பிளேனுக்கு பேரலாக இருக்கணும். ஓகே, xx dash. இன்னொரு ஆக்சஸ் என்னது? y dash. இப்போ xx dash is perpendicular to y dash and z dash perpendicular to xx dash as well as y dash. இப்போ மூணு ஆக்சஸ், that is x y z ஆக்சஸ், மூணு ஆக்சஸும் ஒன்றுக்கு ஒன்று பெர்பெண்டிகுலரா இருக்கு. உடனே நம்ம என்ன தியரம் யூஸ் பண்ணணும்? பெர்பெண்டிகுலர் ஆக்சஸ் தியரம் யூஸ் பண்ணணும். சரியா? ஓகே, எக்ஸ் ஆக்சிஸ், ஒய் ஆக்சிஸ், இசட் ஆக்சிஸ் மூணுமே ஒன்றுக்கு ஒன்று பெர்பெண்டிகுலராக இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன தியரம் யூஸ் பண்ணணும்னா பெர்பெண்டிகுலர் ஆக்சிஸ் தியரம் யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, எது வந்து பெர்பெண்டிகுலர் டு த பிளேன்? இசட் வந்து பெர்பெண்டிகுலர் டு த பிளேன். எக்ஸும் ஒய்யும் parallel to the plane, பிளேன் மேலே இருக்கு அல்லது parallel to the plane இருக்கு அல்லது along the plane இருக்கு. புரியுதா? நம்ம மூணு ஆக்சஸ் சூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஒரு ஆக்சஸ் பிளேனுக்கு பர்பெண்டிகுலரா மேலே இருக்கு, இன்னொரு ஆக்சஸ் எக்ஸ் ஆக்சஸ் அது வந்து பிளேன் மேலேயே இருக்கு, இன்னொரு ஆக்சஸ் ஒய் ஆக்சஸ் அதுவும் பிளேன்லேயே இருக்கு. ஸோ அப்போ எக்ஸும் ஒய்யும் பிளேன் மேலே, இசட் வந்து பிளேனுக்கு பர்பெண்டிகுலரா. சரியா? இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த டிஸ்க் இருக்குல்ல, இந்த டிஸ்கை எக்ஸ் ஆக்சஸ் எக்ஸ் டேஷ் அதை வச்சு ரொட்டேட் பண்ணா ஓகே ஒரு மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா கிடைக்கும். ஓகே, அதே டிஸ்கை நான் ஒய் டேஷ் வச்சு இப்படி ரொட்டேட் பண்ணா எனக்கு மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா கிடைக்கும். அந்த ரெண்டு மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியாவுமே சேமாக தான் இருக்கும். சரியா? நான் எக்ஸ் டேஷ் வச்சு ரொட்டேட் பண்ணாலும் ஓகே, ஒய் டேஷ் வச்சு ரொட்டேட் பண்ணாலும் எனக்கு மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா சேமாக தான் இருக்கும். therefore ix equal to iy. moment of inertia about x axis ix, moment of inertia about y axis iy, both must be equal. so ix is equal to iy. so sense of rotation எப்படி இருக்கு? we are rotating the disc about xx dash, இதான் x axis, இதை வச்சு ரொட்டேட் பண்ணாலும் okay, we are rotating the disc about y dash. so y dash வச்சு okay இப்படி இருக்கு இப்ப y dash. so y dash வச்சு disc rotate பண்ணாலும் we will be getting same moment of inertia. புரியுதா? அதனால ixம் iyயும் ஈக்குவல்னு எடுத்துக்கணும். so ix is equal to iy. கட்டாயம் iz ix iy விட கிரேட்டரா தான் இருக்கும். Okay, moment of inertia of the disc about the axis passing through the center and perpendicular to the plane வந்து that is Iz, கட்டாயம் greater-ஆ தான் இருக்கும். Okay, so what is the formula for us? so moment of inertia okay about the z axis Iz equal to ix plus iy according to perpendicular axis theorem. நேத்தான் ப்ரூவ் பண்ணும். ஓகே, ஸோ பர்பெண்டிகுலர் ஆக்சிஸ் தியரம் என்னது? Iz equal to ix plus iy. சரியா? இதுல ixம் iyயும் ஈக்குவல். ஓகே, இப்போ சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கலாமா? ஸோ இப்போ சப்ஸ்டிட் பண்ணீங்க என்ன கிடைக்கும்? iz ஈக்குவல் டு ixக்கு பதிலாக i போட்டுக்கிறேன், iyக்கு பதிலாகவும் i போட்டுக்கிறேன், ரெண்டும் ஈக்குவல். அதனால ரெண்டையுமே நான் ஐன்னு எடுத்துக்கிறேன். ixக்கு பதிலாகவும் i, iyக்கு பதிலாகவும் i. ஸோ i plus i என்னது? 2i. ஸோ iz ஈக்குவல் டு நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? i plus i is 2i. So now I equal to Iz by 2. Iz by 2. Yes.
புரியுதா? இப்போ நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ணணும்? மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா அபவுட் தி எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அல்லது மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா அபவுட் ஒய் ஆக்சிஸ் ரெண்டுமே சேம் தான், which is taken as I. ஸோ மொமெண்ட் ஐங்கிறது என்னது? ஐங்கிறது மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஆஃப் த டிஸ்க் அபவுட் தி எக்ஸ் ஆக்சிஸ் which is lying on the plane and passing through the center, or moment of inertia of the disk about the axis y, okay, lying on the plane and passing through the center. புரியுதா? ஸோ சென்டர் வழியாக பாஸ் ஆகுது. ஓகே, இதுதான் சென்டர். சென்டர் வழியாக பாஸ் ஆகுது. ஆனால் அது எப்படி இருக்கு? பிளேன் மேலே இருக்கு. எக்ஸ் ஆக்சிஸும் சென்டர் வழியாக பாஸ் ஆகுது. ஆனால் பிளேன் மேலே இருக்கு. பிளேனுக்கு பர்பெண்டிகுலராக இல்லை. ஓகே, ரெண்டுமே ஈக்குவல். ஸோ we have calculated the moment of inertia of the disk about the axis, okay, which is lying on the plane and passing through the center of the disk. என்ன ஃபார்முலா நமக்கு? I equal to IZ by 2. IZ நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும்ல. What is IZ? IZ is nothing but moment of inertia of the disk. ஓகே, எந்த ஆக்சிஸை பொறுத்து? சென்டர் வழியாக பாஸ் ஆகணும், டிஸ்க்கு பர்பெண்டிகுலராக இருக்கணும். ஸோ நமக்கு தெரியும் half mr square தெரியும். ஓகே, moment of inertia of the disk about the axis passing through the center and perpendicular to the disk. நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும். என்ன ஃபார்முலா? IZ equal to half mr square தெரியும். சரியா? ஸோ இப்போ ஐஇசட்டுக்கு பதிலாக half mr square சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்குவீங்க, அவ்வளோதான். ஸோ ஐஇசட்டுக்கு பதிலாக half mr square சப்ஸ்டிட் பண்ணால் ஸோ 1/2 mr square, ஏற்கனவே ஒரு 2 இருக்கா, டிவைடட் பை 2. ஓகே, இந்த 2 அப்படியே நான் போட்டுட்டேன். ஐஇசட்டுக்கு பதிலாக half mr square. இப்போ ஃபார்முலானது 1/4 mr square. So what is the moment of inertia? 1/4 mr square. So about the axis lying on the plane and passing through center of gravity. எவ்வளோ ஈஸி பாரு. Okay, so problems வந்து ரொம்ப simple. Okay, yes, did you all understand? So the same problem is done here. So IZ equal to 2I because IX is equal to I, IY is equal to I. ரெண்டுமே ஐங்கிறதுனால IZ க்கு பதிலாக நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு? 2I னு கிடைச்சிருக்கு. ஓகே, ஸோ இதுலேருந்து I கால்குலேட் பண்ண அந்த 2 இங்கே கொண்டு வந்துரு, IZ by 2. ஸோ I equal to 1/2 into IZ க்கு பதிலாக half mr square. ஸோ 1/4 mr square. This is the formula. இப்போ M தெரியும், R தெரியும், சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கலாமா? ஸோ இப்போ 1/4 into Mக்கு பதிலாக 3, Rக்கு பதிலாக 0.5 whole square. So 1/4க்கு பதிலாக 0.25 எழுதிக்கலாமா? So 1/4 is quarter. Quarter 0.25 எழுதிக்கலாம். So 0.25 into 3 into 0.5 whole square 0.5 into 0.5 எழுதிக்கலாம். ஓகே, இதெல்லாம் சிம்பிளிஃபை பண்ணால் நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்குது? 0.1875. ஓகே, இப்போ நமக்கு 3 ஆன்சர் கிடைச்சிருக்கு. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஆஃப் அ பாடி அபவுட் தி ஆக்சிஸ், ஓகே, விச் இஸ் இது lying on the plane and passing through the center. என்ன ஆன்சர்? 0.1875 கிடைச்சிருக்கு. அதுக்கு முன்னாடி கண்டுபிடிச்சது என்னது? மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஆஃப் த டிஸ்க் அபவுட் அன் ஆக்சிஸ், ஓகே, விச் இஸ் பாசிங் த்ரூ த எட்ஜ் அண்ட் parallel to the axis passing through the center. அதுக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைச்சிருக்கு? 1.125 கிடைச்சிருக்கு. ஓகே, இதுக்கு முன்னாடி கண்டுபிடிச்சது, ஓகே, மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஆஃப் த டிஸ்க் அபவுட் தி ஆக்சிஸ் பாசிங் த்ரூ த சென்டர் அண்ட் பர்பெண்டிகுலர் டு தி ஆக்சிஸ். இதுக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைச்சிருக்கு? 0.375 கிடைச்சிருக்கு. இந்த 3 ஆன்சர்ல எந்த ஆன்சர் லீஸ்ட்னு பார்க்கணும். ஓகே, ஸோ எந்த ஆன்சர் லீஸ்ட்டோ அந்த ஆக்சிஸை வச்சாதான் ரொட்டேஷன் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும். மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா எந்த ஆக்சிஸை பொறுத்து லீஸ்ட்டோ, ஓகே, ஸோ இந்த 3 ஆன்சரில் எது கம்மின்னு பார்க்கணும். ஓகே, ஸோ 0.375 கம்மியா அல்லது ஓகே இந்த செகண்ட் ஆன்சர் என்னது? 1.125, அதை விட கூட. அடுத்து தேர்ட் ஆன்சர் என்னது நமக்கு? 0.18. ஃபர்ஸ்ட் வந்து 0.3, இது 0.1 தான் கிடைச்சிருக்கு. அப்போ இதுதான் லீஸ்ட். அப்போ இந்த ஆக்சிஸை வச்சு டிஸ்கை ரொட்டேட் பண்ணுறது தான் நமக்கு வந்து ஈஸி. ஓகே, ஸோ எதுக்கு மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா கம்மியோ அதுக்கு தான் என்னது? ஸ்பீடு ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ஓகே, ரொட்டேஷன் இஸ் ஈஸி. அப்போ மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா என்னது? அப்போசிங் நேச்சர். வாட் யூ மீன் பை மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா? பாடியை மூவ் ஆக விடாமல் தடுக்கும் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஜாஸ்தினா. ஓகே, மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா கம்மியாக இருந்தால் பாடி வந்து ஈஸியாக ரொட்டேட் ஆகும். அப்போ இந்த ஆக்சஸை வச்சு ரொட்டேஷன் வந்து ஈஸி. Yes, so in the axis, the moment of inertia of the disk about the axis lying on the plane passing through the center. In the axis வச்சு நீ பாடியை ரொட்டேட் பண்ணா ஈஸியா ரொட்டேட் பண்ணலாம். Yes, can you follow? So that's all about this sum. Yes, yes. Now, so we have got example 5.17. So find the moment of inertia about the geometric center. So what is the question? Find the moment of inertia about the geometric center of the given structure made up of one thin rod. So this is a
object given. Okay, in this we have got one thin rod. இதான் ஒரு thin rod. So one thin rod and two spheres. நமக்கு எப்படி இருக்கு? இதோட moment of inertia calculate பண்ணணும். ஒன்று வந்து thin rod, இன்னொன்று வந்து sphere. Okay, so two spheres are, okay, similar spheres are connected at the end of the rod. சரியா? ஒரு thin rodோட ரெண்டு எண்ட்லையும் two spheres வந்து நம்ம கலெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். அந்த ஸ்பியர்ஸோட இந்த ஸ்ட்ரக்சரோட ஓகே மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா கால்குலேட் பண்ணணும். உடனே நீ டர்ன் பண்ணி இவ்வளவு நேரத்துக்கு நீ என்ன பண்ணிருக்கணும்? மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா தின் ராட் என்னன்னு கால்குலேட் பண்ணிருக்கணும், பார்த்துருக்கணும் ஃபார்முலா. ஸோ மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஆஃப் அ தின் ராட் அபவுட் தி ஆக்சிஸ் பாசிங் த்ரூ த சென்டர் அண்ட் பெர்பெண்டிகுலர் டு இட்ஸ் லெங்த். இவ்வளோ நேரத்துக்கு நீ பார்த்துருக்கணும். ஸோ வாட் இஸ் அ மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா? ஏற்கனவே தெரியும், நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினே அதான் டெரைவ் பண்ணது. ஸோ மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஆஃப் அ தின் யூனிஃபார்ம் ராட் about the axis passing through the center and perpendicular to the length. ஏற்கனவே டெரைவ் பண்ணி வச்சிருக்கோம். என்ன ஃபார்முலா? 1/12 ml². டெரைவ் பண்ணி வச்சிருக்கோம். ஸோ இதோட ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும். ஓகே, இந்த ராடோட ஃபார்முலா தெரியும். இப்போ ராடோட மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஆஃப் த ராட்னு போட்டுக்கலாம், ஆர்னு போட்டுக்கலாம், பிளஸ் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஆஃப் திஸ் ஸ்பியர், ஓகே ஸ்பியர் 1 பிளஸ் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஆஃப் திஸ் ஸ்பியர், ஸ்பியர் 2. இது கால்குலேட் பண்ணிட்டா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? டோட்டல் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா கிடைச்சிரும். சரியா? ராடோட மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பியரோட மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா, இந்த ஸ்பியரோட மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா, மூணையும் ஆட் பண்ணிட்டா நமக்கு என்ன கிடைச்சிரும்? மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஆஃப் கிவன் ஸ்ட்ரக்சர் கிடைச்சிரும். ஓகே, மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஆஃப் த ராட் ஏற்கனவே நமக்கு தெரியும் ஃபார்முலா. ஓகே, என்ன ஃபார்முலா? 1/12 ml² ஏற்கனவே தெரியும் நமக்கு. ஓகே, ஸோ அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து ஸ்பியர் கால்குலேட் பண்ணணும், மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஆஃப் த ஸ்பியர் கால்குலேட் பண்ணணும். அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? நம்ம மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஆஃப் த ஸ்பியர் கால்குலேட் பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் parallel axis தியரம் யூஸ் பண்ணணும். சரியா? ஸோ மொமெண்ட் ஆஃப் இந்த ரெண்டு ஆக்சஸும் பேரலாக இருக்கா? ஓகே, parallel axis தியரம் யூஸ் பண்ணி இதோட மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா கால்குலேட் பண்ணிடணும். ஓகே, ஸோ கால்குலேட் பண்ணிட்டு அது என்னது? இந்த ஸ்பியருக்கும் அதே தான் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா, இந்த ஸ்பியருக்கும் அதே தான் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா. ஓகே, ஸோ ரெண்டும் ஒரே ஸ்பியர் தான், ரெண்டுமே சிமிலர் ஸ்பியர்ஸ், சிமிலர் சாலிட் ஸ்பியர்ஸ்னு கொடுத்துருக்கு. அப்போ ரெண்டுமே வந்து சேம் தான், ரேடியஸும் சேம் தான், மாஸும் சேம் தான். மாஸ் 5 kg, இதுக்கும் மாஸ் 5 kg தான். இதோட ரேடியஸ் வந்து 10 cm, இதோட ரேடியஸும் 10 cm தான். ரெண்டு ஸ்பியருக்கும் மாஸ் சேம், ரேடியஸ் சேம். அப்போ ஒரு ஸ்பியருக்கு மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா கண்டுபிடிச்சாலே போதும், செகண்ட் ஸ்பியருக்கும் அதே தான் ஆன்சர் வரும். சரியா? அப்போ ரெண்டு ஸ்பியரோட மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ப்ளஸ் ஒரு தின் ராடோட மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா, இது மூணையும் ஆட் பண்ணிட்டா நமக்கு இந்த டோட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் கிவன் ஸ்ட்ரக்சரோட மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா கிடைச்சிரும். எஸ், புரிஞ்சுதா? இப்போ சம் புரிஞ்சுதா? ஓகே, இப்போ ப்ரொசீட் பண்ணலாமா? நவ் ஸோ நெக்ஸ்ட் பாரு. ஸோ த ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் 3 ஆப்ஜெக்ட்ஸ். ஒன்று என்னது? தின் ராட். ரெண்டு மிச்சது 2 சாலிட் ஸ்பியர்ஸ். ஓகே, இப்போ மாஸ் ஆஃப் த ராட் இஸ் கிவன். ஓகே, மாஸ் ஆஃப் த ராட் இஸ் 3 kg. ஓகே, அடுத்து டோட்டல் லெங்த் ஆஃப் த ராட், லெஃப்ட் சைடு வந்து 40 cm, ரைட் சைடு 40 cm கொடுத்துருக்கு. அப்போ டோட்டல் லெங்த் எவ்வளவு? 80 cm. ஸோ 80 cm நீ கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும் மீட்டருக்கு, 0.8 மீட்டர். எஸ், டோட்டல் மாஸ் ஆஃப் த ராட் இஸ் கிவன், m is equal to 3 kg and total length இந்த சென்டர் ஆக்சிஸ்ல இருந்து இந்த சைடு 40 cm கொடுத்திருக்கு. ஓகே, இந்த சைடு 40 cm கொடுத்திருக்கு. அப்ப டோட்டல் லெங்த் ஆஃப் த ராட் வந்து 40 + 40 80 cm ன்னு கொடுத்திருக்கு. சோ லெங்த் தெரியும், மாஸ் தெரியும். ஃபார்முலா என்னது? 1/2 ml². ஓகே, நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும். மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஆஃப் த தின் rod is given as 1/12 ml². Okay, what's the formula? 1/12 ml². Okay, so now formula substitute பண்ணி calculate பண்ணிட வேண்டியதான். So what is the moment of inertia? So moment of inertia of the rod about the axis passing through the center is 1/12 ml². substitute பண்ணிக்கலாமா? 1/12 into m ஓட value 3, L ஓட value 0.8 whole square. substitute பண்ணா நமக்கு என்ன கிடைக்குது? 0.8 whole square is nothing but 0.64. 3 ஐயும் 12 ஐயும் cancel பண்ணா நமக்கு 4 கிடைக்கும். so இப்போ 1/4 into 0.64. இந்த 4 ஐயும் இதையும் cancel பண்ணா 16 times, therefore 0.16. okay, very simple. so moment of inertia of a thin uniform rod calculate பண்ணி வச்சிருக்கோம். ml²/12 னு அல்லது 1/12 ml² னு ஏற்கனவே calculate பண்ணி வச்சிருக்கோம். அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன calculate பண்ணியாச்சு? thin rod ஓட moment of inertia calculate பண்ணியாச்சு. direct formula அது.
அடுத்தது என்னது, ஸ்பியர் ஒரே ஒரு ஸ்பியரோட மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா கால்குலேட் பண்ணணும். அதுவே ரெண்டு ஸ்பியருக்கும் சேம் தான். அப்புறம் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். சரியா? இப்போ ஒரு ஸ்பியரோட மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா கால்குலேட் பண்ணணும்னா நீ என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா parallel axis தியரம் யூஸ் பண்ணணும். சரியா? parallel axis தியரம் ஃபார்முலா என்னது, I equal to IC plus MD square. This is the formula. I equal to IC plus MD square. இப்போ ICங்கிறது என்னது, moment of inertia of the object passing through the about the axis, passing through the center and perpendicular to the center, that is object. அதாவது moment of inertia of ICங்கிறது. MD square, Mங்கிறது mass of the disc, Dங்கிறது distance of the disc from the center of the rodோட சென்டர்ல இருந்து டிஸ்கோட டிஸ்டன்ஸ், டிஸ்க் சென்டர் வரைக்கும் பார்க்கணும். டிஸ்கோட சென்டர் வரைக்கும் பார்க்கணும். சரியா? இப்போ பார்க்கலாமா, அதை டிஸ்கஸ் பண்ணலாமா இப்போ? ஸோ நவ் ஸ்பியர் கால்குலேட் பண்ணணும். ஸோ வாட் இஸ் தி மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஆஃப் தி ஸ்பியர்? ஓகே, இப்போ வந்து மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஆஃப் த ஸ்பியர் அபவுட் தி சென்டர், அபவுட் இட் சென்டர், about the center of mass, அதாவது passing through the line and passing through the center of mass and perpendicular to the sphere, அது calculate பண்ணணும். So moment of inertia of the sphere about its center of mass IC equal to 2/5 mr square, 2/5 mr square. இந்த ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும். moment of inertia of the sphere about the axis passing through the center. இப்போ நமக்கு இந்த இடத்துல ஸ்பியர் இருக்கு. moment of inertia of the sphere passing through the center. இதோட ஃபார்முலா புக்ல வந்து டேப்லெட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. அந்த டேப்லர் காலத்துல இருந்து எடுத்துக்கணும். moment of inertia of the sphere about the axis passing through the center of masses IC equal to 2/5 mr square. இந்த ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும், அதை எடுத்துக்கணும். இப்போ நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ணோம், இந்த இடத்துல நமக்கு ராட் இருக்கு, இங்க நமக்கு ராட் இருக்கு. ஸோ இந்த ராடோட சென்டர் இது. ஸோ இங்கேருந்து இது வரைக்கும் லெங்த் வந்து 40 சென்டிமீட்டர்னு கொடுத்துருக்கு. ஸோ இதுலேருந்து இந்த இதோட டிஸ்கோட ரேடியஸ் கொடுத்துருக்கு. டிஸ்கோட ரேடியஸ் ஆர், அது வந்து 10 சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்கு. டிஸ்கோட ரேடியஸ் 10 சென்டிமீட்டர். அப்போ இந்த ரெண்டு ஆக்சஸ்க்கும் நடுவில் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் என்னது, இது வரைக்கும் 40, இது வரைக்கும் 10, இதுலேருந்து இது வரைக்கும் 10. அப்போ டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு, இதுலேருந்து இது வரைக்கும் 50 சென்டிமீட்டர். சரியா? ஸோ இந்த ரெண்டு parallel axisக்கு நடுவில் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் 50 சென்டிமீட்டர். இதை தான் நம்ம என்னன்னு எடுத்துக்கணும், Dன்னு எடுத்துக்கணும். D is equal to 50 சென்டிமீட்டர். Are you all clear? முதல்ல moment of inertia of the sphere about the axis passing through the center. இந்த ஆக்சிஸை பொறுத்து உள்ள moment of inertia IC. அந்த IC வந்து tabulationல இருந்து டைரக்டா நம்ம எடுத்துட்டு இருக்கோம். it is listed, the formula is listed in a tabulation. so அதை எடுத்து பாரு, moment of inertia of the uniform sphere அப்படினு கொடுத்திருப்பாங்க. அந்த ஸ்பியரோட moment of inertia about the axis perpendicular to the so sphere is nothing but 2/5 mr square. அது தெரியும். ஸோ அந்த ஃபார்முலாவை எடுத்துட்டோம். இப்போ இந்த ஆக்சஸ், ரெண்டு ஆக்சஸ் parallel ஆக்சஸ், அந்த parallel ஆக்சஸ்க்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் என்னது, டிஸ்டன்ஸ் வந்து ராடோட லென்த் இந்த சைடு 40, இந்த சைடு 40. அப்போ டோட்டல் லென்த் வந்து 80 நமக்கு தெரியும். ஸோ ரேடியஸ் ஆஃப் த ஸ்பியர் வந்து 10. அப்போ 40 + 10 வந்து 50. அப்போ இந்த ரெண்டு parallel ஆக்சஸ்க்கு உள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து 50 சென்டிமீட்டர், நத்திங் பட் D. அடுத்து எம்ங்கிறது என்னது, எம் இஸ் நத்திங் பட் மாஸ் ஆஃப் த டிஸ்க். mass of the sphere. So mass of the sphere தெரியும். distance between the two parallel axes axis தெரியும். so massum தெரியும், distance தெரியும். அப்ப md square கண்டுபிடிச்சிடலாம். IC தெரியும். what is IC? IC is 2/5 mr square. m is mass of the disc is known. அடுத்து D is 50 centimeter. டைரக்டா சப்ஸ்டிட் பண்ணிடலாமா? இப்போ வெரி சிம்பிள் பார்த்தியா? ஸோ முதல்ல என்ன கண்டுபிடிக்கணும், இதில் 3 பார்ட் இருக்குது. ஒன்று என்னது, ராடோட மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா, அப்புறம் 2 ஸ்பியரோட மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா கால்குலேட் பண்ணி 3ஐயும் ஆட் பண்ணணும். ராடோட மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஏற்கனவே நம்ம டெரைவ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஃபார்முலா, அதை எடுத்துட்டோம். இந்த ஸ்பியரோட மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா about the axis passing through the center IC, அது ஃபார்முலா we have taken from the tabulation, that is 2/5 mr square. And now we have to calculate using parallel axis theorem. Yes, calculate பண்ணலாமா? Now so what is the moment of inertia? So moment of inertia of the sphere equal to IC plus md square. What's the formula? Formula is IC plus md square. இதுதான் formula. IC 2/5 mr square
Okay, 2 by 5, m mass of the sphere is 5 kg given, so 5 into r is 0.1 whole square. Okay, so radius of the sphere, இங்க m rங்கிறது என்னது, radius of the sphere, sphere ஓட radius பாரு, இதானது sphere. Okay, the sphere ஓட mass எவ்வளவு கொடுத்திருக்கு, 5 kg கொடுத்திருக்கு. Radius of the sphere 10 cm னு கொடுத்திருக்கு. அந்த 10 cm மீட்டரா கன்வர்ட் பண்ணா 0.1 மீட்டர். So 2 by 5 mr square. இப்போ 2 by 5 into m is 5 kg. இது ஃபுல்லா வந்து அந்த ஸ்பியரோட டேட்டா. ஓகே, ஸோ 5ங்கிறது மாஸ் ஆஃப் த ஸ்பியர், அடுத்து ஆறுங்கிறது ஓகே 0.1 ஹோல் ஸ்கொயர், ஏன்னா 10 சென்டிமீட்டர். 10 சென்டிமீட்டர் இஸ் நத்திங் பட் 0.1 ஓகே மீட்டர். ஓகே, plus mass of the sphere is 5 into d. What is d? d is 50 centimeter. 50 centimeter meter convert பண்ணா 0.5. d ங்கிறது ரெண்டு parallel axis க்கு உள்ள distance 50 centimeter. Okay, so இப்போ 0.5 whole square. புரியுது எல்லாருக்கும்? So moment of inertia of the sphere. Okay, so about total structure, the sphere மட்டும் calculate பண்ற, sphere is nothing but 2 by 5 mr square plus md square using the parallel axis theorem. இப்போ simplify பண்ணிடு, என்ன ஆயிடும், இந்த 5 கேன்சல் ஆயிடும். 0.1 whole square is 0.2 கிடைக்கும் நமக்கு, இங்கே 0.02 கிடைக்கும். 2 into இதை whole square பண்ணா 0.01, அப்போ 2 into 0.01 is 0.02. ஓகே, இதை ஹோல் ஸ்கொயர் பண்ணா 0.25 கிடைக்கும். 5 into 0.25 is 1.25. ரெண்டையும் ஆட் பண்ணா நமக்கு என்ன கிடைக்குது, 1.27 கிடைக்குது. So we have calculated so moment of inertia of the sphere. இந்த மாதிரி நமக்கு ரெண்டு ஸ்பியர் இருக்கு, ஒரு ஸ்பியரோடது 1.27, அப்ப ரெண்டு ஸ்பியருக்கு 2 into 1.27 மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோ அல்லது தனித்தனியா கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். So அப்ப total moment of inertia of the structure is equal to moment of inertia of first sphere plus moment of inertia of the rod plus moment of inertia of the second sphere. Okay, add பண்ணிடலாமா மூணையும்? Yes, now so total moment of inertia of the structure, given structure is equal to, okay, so what is the moment of inertia of the given structure? I rod, moment of inertia of the rod plus 2 into moment of inertia of the sphere. Okay, so அப்ப rod ஓடது வந்து 0.16 plus 2 into sphere ஓடது வந்து 1.27. Okay, multiply பண்ணா நமக்கு என்ன கிடைக்குது, 0.16 plus 2.54, ரெண்டையும் ஆட் பண்ணா நமக்கு என்ன கிடைக்கும், 2.7 கிடைக்கும். So total moment of inertia is 2.7 kilogram meter square. So we have calculated the total moment of inertia of the sphere. Yes, total moment of inertia of the structure we have calculated. Yes, did you understand? Any doubt in this topic? So hope you all understood both the problems.